ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്ന ബിൽ സ്മൃതി ഇറാനി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്ന ബിൽ സ്മൃതി ഇറാനി അവതരിപ്പിച്ചു. മുൻപ് തന്നെ 10 പേജുള്ള ബിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു. ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. अचानक ये सप्लीमेंटरी लिस्ट में ये बिल को लाया गया। सर, एक के बाद एक ये बिल सरकार क्यों ऐसा इस तरीके से लाते हैं, ये देखकर मुझे ताज्जुब होते हैं। ये सरकार की नापाक इरादे साफ हो जाते हैं। सर, हमारा मांग है ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। ये हमारा मांग है, ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में तुरंत रेफर किया जाए। सभापति महोदय, हम ये बिल इसका इंट्रोडक्शन का विरोध करता हूं, क्योंकि 18 लॉ कमीशन में कंसल्टेशन पेपर जो रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ है उसमें भी लिखा गया है दैट द लीगल एज फॉर majority should be recognized uniformly. 18 years should be recognized uniformly as the legal age for marriage for men and women alike. ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। इस बिल के द्वारा विभिन्न पर्सनल लॉज इफेक्ट होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि ग्रेटर स्क्रूटिनी के लिए स्टैंडिंग कमेटी में स्वागत राय जी, प्रोफेसर स्वागत राय जी, प्लीज बी अटेंटिव एंड स्पीक जी। 2:1 I beg to oppose the introduction of the Prohibition of Child Marriage Amendment Bill 2021. As it is, I oppose the way in which the government has brought this bill in a hurry. This bill needs total discussion among all stakeholders. The minority people are totally opposed to this bill. The EML. Mohammed Bashir. Sir, Mohammed Bashir. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Sir, I oppose the very introduction of this bill. Sir, this bill is unwanted, it is unconstitutional, and it is violation of Article 25 of the Constitution. Sir, this bill will make far-reaching consequences in this country, sir. This is an attack on the personal law and the fundamental rights in this country, sir. Government should withdraw this, sir. This, of course, is nothing but to gain. Thank you very much, sir. Sir, the basic purpose of a legislation is to see whether the law is enforceable. Sir, as far as this bill is concerned, enhancing the marriage age of 18 to 21, whether this bill can be enforceable, because the rural population, especially the uneducated youth, uneducated and unemployed girls, they have to continue up to 21 years of age for getting the marriage. So whether this law is enforceable, that is the first point. And the second one is regarding 18 years of age is the age which is limited by the Constitution to have the citizenship acquisition. 18 years is being prescribed. So it is the right of a girl. Sir, I'm finishing. It is the right of a girl at the age of 18. This is a retrogative amendment. This is against right to freedom of under Article 19. An 18-year-old can choose a prime minister, can have a live-in relationship, can have a sexual relation under POSCO Act, but you are denying the right to marriage. What have you done for the 18-year-old? The women labor participant force in India is lower than Somalia. Your Beti Bachao, Beti Padhao, 89% funds were used by Narendra Modi for his publicity. This is a retrogressive step. This should be taken back. This is against the 18-year-old. तरीका क्या है? कल तक जो बिल दिखाया था उसकी तैयारी करके हम लोग आए। अभी सप्लीमेंटरी बिजनेस सर्कुलेट करके जो बिल पेश करना चाहते हैं, सही नहीं तरीका। हमें उसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। जब 18 श्री PR नटराजन जी, सभापति महोदय, मुझे बात करना है। ये बिल के ऊपर सही तरीके से चर्चा करने की आवश्यकता है, इसलिए जेपीसी के पास है बिल भेजने की व्यवस्था करें, ये मेरी सूचना है। सुप्रिया जी,
Sir, Sir, exactly. Sir, all we are. Sir, this is the second or third time consecutively they aggressively bring in bills and nobody from the opposition is consulted. Whatever is discussed in the Business Advisory Committee is never implemented on the floor of the House. So I first want to condemn this new practice this government is doing. They want a bill, the bill needs to be scrutinized, all stakeholders should be consulted, and then I think we must unanimously pass any reforms. If they are got to do with women, I think if you are trying to empower people, you must consult all stakeholders and you must send this for detailed more discussions to the standing committee. Thank you. Please. Thank you, sir. Sir, there are people who support this bill and there is a lot of opposition to this bill also. The government, except for the women's reservation bill, it doesn't believe in consulting with anybody. So I think it's very important that such an important bill has to be sent to the standing committee or the select committee, and they have to review it and ask for opinions in civil society and then bring the bill. Yes. अनुभव जी सर सर मेरे लिए 7 साल से ज्यादा हो चुका है इस सदन में रहने के लिए। राज्यसभा में भी था, लोकसभा में भी आज। सर ऐसे कई विषय पर यहाँ पर बिल्स आए हैं, इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनको बहुत अच्छी तरह से डिबेट किया गया है, डेलिब्रेशंस हुए हैं, चर्चा बहुत लंबी हुई है, कभी स्टैंडिंग कमेटी कभी सिलेक्ट कमेटी जाकर बिल्स पास हुई हैं। पर इस तरह से हेस्टिली एक बिल को ऑल ऑफ ए सडन सप्लीमेंट के हिसाब से लाना, इंट्रोड्यूस करना बिना चर्चा के, उसको डिबेट बिना किए पास करवाना इज नॉट पार्लियामेंट्री सर, इट इज बियॉन्ड द डेमोक्रेसी। आप रिस्पॉन्ड करेंगी प्लीज? Sir, the gentleman parliamentarian says that haste is a reflection of my introduction. I say to the honorable gentleman this: we are in our democracy 75 years late in providing equal rights to men and women to enter into matrimony. इस बात का उल्लेख करना महोदय उचित होगा कि 19वीं शताब्दी में लड़कियों की शादी की उम्र 10 वर्ष थी। 1940 तक शादी की आयु को 12 से 14 किया गया। 78 में 15 साल तक की लड़कियों का ब्याह कर दिया गया। आज पहली बार इस अमेंडमेंट के माध्यम से महिला और पुरुष दोनों 21 साल की उम्र में समानता के अधिकार को देखते हुए शादी विवाह का अपना निर्णय ले सकते हैं। ये कहना कि अगर महिला शिक्षित नहीं है तो वो अपने अधिकारों का या ज्ञान रख पाएगी ना उन अधिकारों का इस्तेमाल कर पाएगी। देश की ग्रामीण अंचल की बहनों का इससे बड़ा अपमान इस सदन में नहीं हो सकता। आज इस सदन के सम्मुख मैं ये कहना चाहूंगी कि 2015 से लेकर 2020 तक हमारे देश में बाल विवाह रोकने की संख्या 20 लाख विवाह रोके गए हैं, ऐसे रिसर्च हमको बतलाती है। NFHS 5 का डेटा बतलाता है कि 15 साल से 18 साल की उम्र में 7% बेटियां गर्भवती पाई गई हैं। 18 साल से कम उम्र में 23% लड़कियों का ब्याह रचा दिया गया, जबकि कानून उसकी इजाजत नहीं देता। और आज जो लोग आपने अपनी बात रखी, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, आपने अपनी बात रखी है ना। ऑनरेबल मिनिस्टर इज स्पीकिंग। मंत्री जी उसको रिस्पॉन्ड कर रही हैं, महिला मंत्री है, आप कृपया सीट पर जाइए, शांतिपूर्वक सुनिए। आपने अपनी बात रख दी है।
that this house cannot be witness to that disrespect to women is my contention today. महोदय, जिन लोगों ने कहा कि ये अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के कथन पर। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 382 of 2010, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। महोदय, इस निर्णय की सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक, मार्मिक विषयों को मैं समझती हूँ। मेरे कथन में गतिरोध लाने वाले विपक्ष के सज्जनों से कहना चाहती हूँ कि मेरी बात को अगर पूरा सुन लेते तो उनका ध्यान इस बात पर आकृष्ट होता कि मैं स्वयं सरकार की ओर से ये प्रस्तावना करना चाहती हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हो। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा, मुख्यतः आज जो आवाजें उठी, उन आवाजों ने स्वीकार किया that the age of marriage should be uniformly applicable across all religions, all castes, all creeds, overriding any custom, any law which seeks to discriminate against women. So those men who stood in this house in support of uniformity in applicability of the law have my gratitude. And sir, on behalf of the government, I would request that it be sent to the standing committee. आज का ये निर्णय, ये इंट्रोडक्शन राष्ट्र के इतिहास में एक निर्णायक कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को अपना आशीर्वाद दिया कि इस देश में किसी महिला के साथ भेदभाव न हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस प्रस्तावना को आशीर्वाद दिया कि जब 15 और 18 साल की बेटियों का गर्भवती होने से 10% मिसकैरेज का चांस रहता है, तो बेटियों के संरक्षण में ये प्रस्तावना सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाए। महिला संरक्षण और सम्मान के लिए प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कदम के लिए मैं देश की बहनों की ओर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ, उनका अभिनंदन करती हूँ और सदन से विनम्रता से अपील करती हूँ कि मुझे ये इंट्रोड्यूस करने दिया जाए। कि विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को प्रस्तावित करें। माननीय मंत्री जी, ओके। आर्टिकल 25, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। थैंक यू सभापति जी। मैं आपकी अनुमति से ये कहना चाहता हूं कि आइटम नंबर 25 पे जो अभी अंकित है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी अमेंडमेंट बिल 2021, इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजने के लिए मंत्री जी ने निवेदन किया है। मैं आपके माध्यम से ये बात सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया जाए। लेकिन ये अगले बिल बजट तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। ये मंत्री जी ने कहा। अजीत जी, आई एम अपोजिंग द आर्गुमेंट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर। The reason being that the Institute of Chartered Accountants of India, has raised concern over the proposal to have a non-chartered accountant as the presiding officer of its committee. Standing committee में बात again, I am urging upon this government that this legislation also should be referred to the. It has been referred already. It has been referred by the honorable minister. यहाँ अपने विषय आप स्टैंडिंग कमेटी में रखिए। ठीक है, धन्यवाद। सभा की कार्यवाही
बुधवार दिनांक 22 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। വിവാഹപ്രായ ബിൽ പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനിയാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 18 വയസ്സിൽ നിന്നും പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ബില്ലാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് ബിൽ അവതരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സൂചകമായി ബില്ല് സഭയിൽ കീറിയെറിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചധികം ദിവസങ്ങളിലായി പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 18 നിന്ന് 21 ഉയർത്തുന്ന ബില്ലിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ BJP NDAയിലെ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത ശേഷം ആയിരിക്കും ബിൽ അവതരണം ഉണ്ടാവുക. ഒരുപക്ഷെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് അത് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത പോലും ഉണ്ട് എന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വരെ. എന്നാൽ വളരെ യാദൃശ്ചികമായി ഇന്നിപ്പോൾ ബിൽ അവതരണം നടന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപാണ് 10 പേജുള്ള ബില്ല് അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. ബിൽ അവതരണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്മൃതി ഇറാനിയാണ്. സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതാണ് ബിൽ. കാലത്തിനനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ മാറണം എന്നതാണ് ഈ ബില്ലിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് സ്മൃതി ഇറാനി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പക്ഷേ പ്രതിപക്ഷം കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ തുടരുകയാണ്. ആദ്യഘട്ടം മുതൽ മുസ്ലിം ലീഗായിരുന്നു ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്ന ബില്ലിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം 25ന്റെ ലംഘനമെന്നാണ് ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രതിനിധി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിനെതിരെ NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MPയും രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾക്കെതിരാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നടപടി എന്നാണ് NK പ്രേമചന്ദ്രൻ MPയുടെ വാദം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ശൈശവ വിവാഹങ്ങൾ തടയുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് സ്മൃതി ഇറാനി ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തുല്യത പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമെന്നാണ് സ്മൃതി ഇറാനി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തെ 7 വിവാഹ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ബില്ല് അവതരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ ആകസ്മികമായി തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നത്തെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് വിവാഹപ്രായം ഉയർത്തുന്ന ബിൽ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. റേസിംഗ് വിമൻ മാരേജ് ആക്ട് ആണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. വിശദാംശങ്ങളുമായി രാധാകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ആർക്കെ, ഇന്ന് തീർത്തും നാടകീയമായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നീക്കം എന്ന് പറയണമല്ലോ. കാരണം ഇന്നത്തെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ബിൽ അവതരണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിന് പുറമെ ചില അഭ്യൂഹങ്ങളും ഊഹാപോഹങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിൽ അവതരണം പാർലമെന്റിന്റെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കും. ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിൽ തീരുമാനമായ ശേഷമേ ബിൽ അവതരണം ഉണ്ടാകൂ. ഇങ്ങനെയെല്ലാമുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇന്നത്തെ അജണ്ടയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ബിൽ അവതരണം നടന്നിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ആർക്കെ ലോക്സഭയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ? ഗോപി, രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പലതവണ സർക്കാർ വൃത്തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ബില്ലിന്റെ അവതരണം ഈ സമ്മേളന കാലത്ത് ഉണ്ടാകില്ല എന്നതായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഉച്ചയോടുകൂടി ബിൽ അവതരണം നാളെ ഉണ്ടാകും എന്ന് സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. വളരെ പെട്ടെന്നാണ് സഭയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ബിൽ അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി സ്പീക്കറെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് തന്നെ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബില്ല് അവതരണം നടത്താനുള്ള വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയുടെ നീക്കത്തെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അനുച്ഛേദങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയും പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയുമായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ എതിർത്തത്. ലോക്സഭയിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സഭാ നേതാവ് അധിർ രഞ്ജൻ ചൗധരി ഇത് ഭരണഘടനാ തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചു. ആർട്ടിക്കിൾ 25ന്റെ ലംഘനമാണ് ഈ ബിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ലക്ഷ്യമെന്നായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിൽ നിന്ന് ET മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ വിമർശനം. NK പ്രേമചന്ദ്രൻ അടക്കമുള്ളവരും ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് സംസാരിച്ചു. പക്ഷേ സർക്കാർ ഈ ബില്ല് അവതരണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ ബില്ല് അയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ആദ്യം പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 10 ആയിരുന്നു. പിന്നീട് കാലാകാലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ പുരോഗതിക്കനുസരിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം വന്നതാണ്. ആ ഘട്ടത്തിലുള്ള ലക്ഷ്യം സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യത എന്നതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒരേ വിവാഹപ്രായം ആകുമ്പോൾ തുല്യതയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നതാണ് സ്മൃതി ഇറാനി ഇക്കാര്യം വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്. ബില്ല് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം താൻ മറുപടി നൽകുന്നതാണെന്നും വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബില്ല് ഇപ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല.
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്ന് സഭാ നടപടികൾ ഇന്നത്തേക്ക് ലോക്സഭ പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സഭയിൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിച്ചു, ചർച്ച നടന്നിട്ടില്ല. ഇനി ബില്ല് പാസ്സാക്കാനായിട്ടുള്ള ബില്ല് ചർച്ച ചെയ്യണം. 3 മണിക്കൂറാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരുപക്ഷെ നാളെ തന്നെയായിരിക്കും ഈ ചർച്ചയും ബില്ല് പാസ്സാക്കാനായിട്ടുള്ള നടപടികളും ഉണ്ടാകുന്നത്. ആർക്ക് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷേപം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ഈ വ്യക്തി നിയമങ്ങളിൽ ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ, ഹിന്ദു, പാഴ്സി വിവാഹ നിയമങ്ങൾ മാറേണ്ടി വരും. മുസ്ലിം ശരീഅത്ത് വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കും ഈ നിയമം നിൽക്കുക. ഏതാണ്ട് 7 നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാകും, വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ അടക്കം ഭേദഗതി വരുത്തിക്കൊണ്ടാകും ഈ വിവാഹപ്രായം 18 നിന്ന് 21 ഉയർത്തുന്ന ബിൽ നിലനിൽക്കുക എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? പാർലമെന്റിൽ പ്രധാനമായും ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമായും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കേന്ദ്രത്തിന്റെ സമീപനം എന്താണ്? ഗോപി, ക്രിസ്ത്യൻ വിവാഹ നിയമം, പാഴ്സി വിവാഹ നിയമം, ഹിന്ദു വിവാഹ നിയമം, സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട്, ഹിന്ദു മൈനോറിറ്റി ആക്ട് ആൻഡ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് ആക്ട്, ഫോറിൻ മാരേജ് ആക്ട്, ബാലവിവാഹ നിരോധന നിയമം, അങ്ങനെയുള്ള 7 നിയമങ്ങളാണ് ഗോപി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ബിൽ പാസ്സാകുന്നതോടുകൂടി ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതായി വരിക. പക്ഷേ വളരെ തന്ത്രപരമായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കീഴിൽ ശൈശവം എന്ന പദത്തെ വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് 21 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാവരെയും ശൈശവ വിവാഹത്തിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. പ്രായോഗികമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരു ഭേദഗതിയുടെ ആവശ്യകതയിലേക്ക് അത് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. 21 വയസ്സിന് താഴെയുള്ളതാണ് ശൈശവം എന്ന വിശദീകരണം നിയമപരമായി വരുന്നതോടുകൂടി അതിന് താഴേക്ക് ഉള്ള പ്രായത്തിൽ വിവാഹം നടത്തുന്നത് നിരോധിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയമുള്ളത് ഈ വിവാഹം നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിലാണ്. 18 വയസ്സിന് ഉള്ളവരിൽ ചിലരുടെ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, പലർക്കും വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാകും വരുന്ന നാളുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. ഈ ബില്ല് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സാധിക്കുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ വിശദീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. ഇതടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. വളരെ ശക്തമായിട്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഈ ബില്ലിനെ അനുകൂലിക്കുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ഒരഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത്. പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം, സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റി ഈ ബില്ല് പരിശോധിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ ബില്ല് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പിന്നിൽ ദുഷ്ടലാക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ബില്ലിന്റെ കണ്ടന്റിലേക്ക് ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു വിമർശനം കോൺഗ്രസിന് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അത് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആർക്ക്. എനിക്കൊന്ന് ടോം, ഈ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസിൽ ഒരു വിഭാഗം ഈ നിയമത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു വിഭാഗം എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആർക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ ബില്ലിന്റെ ഉള്ളടക്കം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് സബ്ജക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണം, ഇതിൽ കൂടിയാലോചനകൾ വേണം എന്നൊക്കെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ CPM-ഉം CPI-യും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായി ഇതിനെ എതിർക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിൽ ഒരു ഐക്യമില്ലാതെ പോയതാണ് ഈ ലോക്സഭയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കാനും ഭരണപക്ഷത്തിന് ഈ സർക്കാരിന് സഹായകരമായത്. എളുപ്പം സഹായകരമായത്. ശരി, നമുക്ക് വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കാം. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ വിവാഹപ്രായം, സ്ത്രീകളുടെ വിവാഹപ്രായം 18 നിന്ന് 21 ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ബിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണ് ഇതിനോടുള്ള പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം എന്ന് നോക്കാം. സർക്കാർ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായി ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്ന് പ്രതിഷേധം ഉയരുമ്പോൾ എന്താണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം? ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.